وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشبع خصنا وحبانا صلى الله عليه. ذلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيا جل شجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعظها والها نصوانا صلى الله عليه. المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعثوا وأذهب رانا صلى الله عليه. واعتادت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشبع وارهب العادانا صلى الله عليه. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد المشار برافع الأوان والقلب يافا والكواكب تنجلي. ولد المشار برافع الأوان والقلب يافا والكواكب تنجلي. والقلب يافا والكواكب تنجلي. ولد المشتاق
نبأ الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه طه أبطو من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه والرحمة المولى فأما قوله فيورق بعض به فرحانا صلى الله عليه مستمسك بالأرواد الأسقى فملتزم بحبل الله من أنسانا صلى الله عليه واستشعر أنوار من قيل ما تكن ذا نبي قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من أولاد أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه انظر إلى أزرار ربي لم يزل ينقذني بين كياب موصانا صلى الله لم تمتلك عليه من قرآنين إلا أنا في خيرها حتى برصي أنا صلى الله عليه حيار من حيار قد خرجت من نكاحي إلي أفسانا صلى الله عليه الله جمعه تعرض وما بارك مثله إنسانا صلى الله عليه وذكري ونصري والتمكين رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قف واستمعني يا نديم قف واستمعني يا نديم قولا بمعناه كريم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر إله نعته في الكتب بيانها لنا تبيانا صلى الله عليه. خذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. أتاؤنا درفع وسنوط وكل يسمع لقولك النجم فهرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد تباك الله منه هنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موتي تقاصر عن أتاه نهانا صلى الله عليه. لله كر الذكر واسف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا
مشرقا بقدومه ضاعت به كل العوالم دورة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود وسلم وبارك عليه قد عتا يا خير مولود بمكة قد عتا زلت لهيبته جميع خصومه زلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دانا وقت مروج لأحمد أن إذن من ماشه قد كان الله عليه عملت به الأم أمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رعى البرهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم القريم شعب ابن عبد المنى بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شعنه كدعت لا عذب بذلك شانا صلى الله عليه وعبد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كب علم بربه إلى ما إلى كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النصوانا صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أغصى العدا والهم والأحزان صلى الله عليه ورعت كما قد جمع عملت به أن المهيمن شرب الأكوان صلى الله عليه بجهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتنزلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه ليل بدر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عم كل الكون الجماع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكرم
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل بسلام من به الآفات تدفع يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في الحشر ملك لك كل الخلق تفزع وينادون ترى
شفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله ريحا ينهض يغبى يا الله ربي قابل لذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله والصحابة من سناشا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita membaca doa daripada Maulid Adiyal Ulami, tadi ada kabar duka dari Habib Abdur Rajak Al-Idrus. Tadi barusan anaknya lahir dan kemudian langsung meninggal dunia. Jadi nanti sama-sama kita berdoa dan tidak lupa kita doakan ibu mertua daripada Habibana Hashimin Syah Abu Bakar yang lagi sakit, lagi operasi. Jadi sampai saat ini Habib Hasim masih di Palembang dan kemungkinan besok atau hari Rabu baru balik ke Samarinda. Jadi sebelum baca maulid nanti kita sudah baca doa, nanti kirim Fatihah untuk anaknya daripada Habib Abdur Rajak Al-Idrus. لا استغفر الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا وإذ امتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهجة طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد
في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama yang kita sama-sama muliakan dan kita hormati dan kita cintai para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimanapun beliau-beliau berada, terkhusus yang duduk bersama kita, yang menambah kemuliaan majelis kita, itu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar, Habib Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Aidrus, Habib Muhammad As-Segaf dan para habaib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa sehat walafiat, dikabulkan hajat oleh Allah dunia dan akhirat, dan dijadikan sebagai penyejuk jiwa dan qurratu ain bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tuan-tuan guru, para asatidz yang juga berhadir bersama kita, Ustaz Khalid dan para ustaz-ustaz yang lainnya, bersama Habib Hashim Syekh Bakar bin Salim, yang beliau walaupun tidak hadir dengan jasadnya, tapi beliau hadir dengan ruhnya bersama kita semuanya. Kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama ada di tempat beliau sana, dan dalam perjalanan pulang nanti
diberikan keselamatan dan tidak kurang sedikit pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan karunia-Nya Allah izinkan kita masih bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di majelis yang agung ini, yang mana majelis-majelis seperti ini adalah keuntungan yang besar bagi kita, khususnya kita orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita orang yang hidup di akhir zaman ini adalah majelis-majelis seperti ini keuntungan yang besar, karunia yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah, ditanamkan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang senang hadir di majelis, betah apabila ada di majelis, maka nikmat tadi nikmat yang sangat perlu kita syukuri, karena itu karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bagaimana tidak besar? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ghanimatu majalisidz dzikri al-jannah. Harta rampasan perang, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Majalisidz dzikri, majelis-majelis zikir. Majelis zikir di sini boleh berarti kita maknai majelis zikir seperti zikir yang biasa, membaca takbir, baca tasbih, tahmid, tahlil dan yang lainnya. Atau zikir di sini bisa bermakna ilmu. Zikir bisa bermakna ilmu, sebagaimana dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul dzikir. Maknanya apa ahlul dzikir? Ahlul ilm. Dzikir bermakna ilmu. Apa yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang hadir di majelis dzikir atau majelis ilmu? Maka al-jannah, syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hadir majelis dzikir maupun hadir majelis ilmu, apalagi hadir majelis yang di dalamnya ada dzikir, ada ilmu, lengkap sudah. Ya, di dalamnya ada dzikir, di dalamnya ada ilmu, lengkap dah. Kayak majelis kita ini dah. Dzikirnya ada. Dari awal tadi dah dzikir kita. Dibuka dengan apa? Dibuka dengan baca Al-Qur'an. Iya apa enggak? Baca Al-Qur'an tadi awal apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Qur'an dah pembukanya. Kemudian dilanjutkan dengan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Doa. Dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibarengi dengan kita membaca sirah Nabi, kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu diselipkan lagi pujian-pujian untuk Nabi di dalam qasidah-qasidah kita. Selesai itu semua langsung majelis taklim lagi. Langsung majelis taklim, belajar lagi, ngambil ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis kita lengkap sudah. Majelis zikirnya dapat, majelis ilmunya dapat. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hadir majelis seperti ini? Al-jannah. Al-jannah yaitu surga. Kada gampang surga itu mahal harganya surga. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hadir majelis zikir. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, apabila berkumpul satu kelompok orang hadir di majelis, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuriduna illa wajhah, tidak ada niat di dalam diri mereka kecuali pengen mendapatkan apa?
ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka nada munadin minas sama, akan ada suara yang menyeru dari langit. Suara malaikat. Apa kata suara tadi? Angumu maghfuran lakum, berdirilah kalian wahai ahli majlis, orang yang majlis, berdiri dari majlis dalam keadaan dosa kalian diampuni semuanya. Wa qad budilat hasanatukum sayyiat, qad budilat sayyiatukum hasanat, dan telah digantikan kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hadir majelis punya dosa 1000 misalnya, punya dosa 1000, bangkit dari majelis mau pulang ke rumah, satu, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, yang lebih hebat lagi, dosa yang 1000 tadi dirubah jadi pahala 1000. Kan nyaman? Dosanya 1000 dirubah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Mudah-mudahan Allah dapatkan kita semua dengan hal tersebut. Kita bangkit dari majelis ini dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bulan yang mulia, bulan yang dirindu-rindukan oleh pecinta-pecinta Nabi. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang perindu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta ini. Dan dari situlah diberikan keberuntungan demi keberuntungan, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat selain Nabi. Maka tugas kita adalah menyambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan bulan ini sebagai momen kita mendekatkan diri lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan bulan ini lagi sebagai momen kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita koreksi berapa banyak dah sunnah yang kita amalkan dan berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan. Berapa banyak sunnah yang mati di rumah kita, yang kada hidup di rumah kita. Ayo dihidupkan lagi, ayo dibangkitkan, dikaji lagi apa-apa aja sunnah Nabi. Karena sunnah ini adalah keuntungan yang besar. Dari ibadah yang sunnah inilah yang bisa banyak mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib itu wajib, yang mengangkat derajat kita ibadah sunnah. Orang itu kalaunya sholat 5 waktu, mulainya balik sampainya umur 70 tahun, kada pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Bisakah kita katakan orang tadi ahli ibadah? Udah bisa, wajib kok. Semuanya juga wajib. Jadi orang tadi tidak bisa kita golongkan orang yang ahli sholat, tidak bisa. Tapi ketika dia sholat isyraq, sholat duha dijaga, sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, tidak pernah ketinggalan selama puluhan tahun, baru orang ini dikatakan orang yang ahli sholat. Berarti yang angkat derajat itu ibadah apa? Sunnah. Ada orang setiap tahun dia mengeluarkan zakat, dia punya zakat harta berapa? 1 miliar tiap tahun zakatnya. Bisakah kita katakan orang ini orang dermawan? Udah bisa, wajib kok dia mengeluarkan. Bukan orang dermawan ini. Yang dermawan itu mengeluarkan harta selain yang wajib, yang sunnah. Sedekah yang sunnah, infak yang sunnah, baru dermawan. Kalau nya zakat walaupun 10 miliar namanya zakat ya wajib, bukan dermawan orang, mau tidak mau harus. Kan begitu. Oh berarti yang angkat derajat orang ini apa? Yang sunnah. Orang puasa Ramadan dari awal balik sampai dia meninggal dunia, tidak pernah bolong sama sekali Ramadan, tapi Ramadan aja puasanya. Orang ini ahli puasa kan? Ya enggak, ya wajib, semua juga wajib seperti itu. Tapi kalau Senin Kemis puasa atau puasa Nabi Daud atau dan puasa-puasa sunnah yang lain, baru dikatakan ahli puasa orang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti yang ngangkat derajat kita di hadapan Allah ibadah sunnah. Jangan sampai meninggalkan ibadah sunnah. Jangan sholat 5 waktu aja, kerjakan yang sunnahnya juga, rawatibnya juga dikerjakan. Orang itu kalau sholat 5 waktu aja, sholat sunnah tidak pernah ngerjakan,
Maka ajar guru kita, orang ini kasarannya, seandainya sholat 5 waktu tidak wajib, tidak sholat sama sekali berarti. Kan begitu. Saking wajib aja 5 waktu, makanya mau tidak mau ngerjakan. Kalau tidak wajib, ia tidak ngerjakan sholat sama sekali. Maka pentinglah di situ yang namanya ibadah sunnah. Ketika seorang hamba tadi melaksanakan ibadah sunnah, Allah melihat, oh kata Allah, hebat hambaku ini, tidak kewajibkan tapi dia paksa dirinya untuk mengerjakan. Ada sholat duha 6 rakaat, kata Allah, hebat nih hambaku ini, saya tidak wajibkan loh ini sholat duha, tapi dia sempat-sempatkan, dia luangkan waktunya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk mengerjakan sholat ini, padahal tidak kewajibkan. Berarti ini betul hambaku yang betul, berarti betul-betul ubudiyah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Maulid momennya kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping kita ingin mendekatkan diri dengan Nabi, plus pahalanya besar orang mengerjakan sunnah itu. Pahalanya besar. Kata Nabi dalam hadis apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahid. Barang siapa yang mengerjakan satu aja sunnahku, satu aja, inda fasadi ummati, di saat umatnya sedang rusak-rusaknya. Di zaman kita ini dah, kita tahu dari zaman rusak, zaman kita ini sudah macam-macam digawi orang sudah. Ya zaman kita yang dimaksud oleh Rasulullah SAW satu sunnah, maka pahalanya kata Nabi mithlu ajri syahid, seperti pahala orang yang mati. Orang yang mati syahid, coba bayangkan, satu sunnah dapat pahala mati syahid. Ini biar kita gampang menggambarkannya. Misal, mobil ini harganya 1 miliar. Misal mobil apalah, pokoknya harganya 1 miliar mobil ini. Orang datang dengan kita, nah, pian ulun jual mobil ini harganya 1 miliar, ulun jual sama pian 1 juta. Jual harganya 1 miliar ini, menjualnya 1 juta. Kemudian jar kita, enggak, saya enggak mau beli. Tidak mau beli. Murah ini 1 miliar loh, jadi 1 juta aja, enggak, saya enggak mau beli. Pulang kita cerita dengan teman kita, ulun jamin pian berkisah dengan siapa aja tentang kisah pian ini pasti pian dibilang orang bodoh. Kan gitu. Harga 1 miliar dijual 1 juta, kenapa kali ditukari? Kenapa ndak dibeli? Pasti orang bilang bodoh kamu, kenapa ndak dibeli? Oh saya ndak perlu, biar ndak perlu ndak apa-apa, yang penting punya dulu, beli aja dulu. Nanti dijual kah, diapai kah, terus karena harganya murah. Berarti orang ini orang apa namanya? Orang yang bodoh, orang yang bahlul. 1 miliar dijual 1 juta, ndak mau dia beli. Sama gambarnya dengan orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Ya, ini mahal ini. Orang mati syahid itu mahal. Harus ninggalkan rumah, berpisah dengan orang yang dicintai, kemudian modal kendaraan, modal kuda, modal onta orang bahari itu. 2 bulan, baru perjalanannya, belum perangnya belum. Kemudian beli tombak, beli pedang, beli panah, modal orang perang itu. Bawa ke medan perang, kemudian melawan rasa takut, melawan musuh tadi itu. Terluka, keringat, darah di medan perang. Kemudian mati di medan perang, harus mati di medan perang. Kata ulama harus mati di medan perang. Ada orang perang kena panah, kena tombak, luka, bulik ke rumah baru mati karena dapat mati syahid. Harus matinya di medan perang. Harus mati di medan yang syahid yang sempurna tadi, matinya di medan perang harus mati. Ditombak, dipanah, mati di medan perang. Itu belum tentu lagi, dilihat lagi oleh Allah ikhlas kadanya perang nih. Dilihat, kalau ikhlas karena Allah baru dapat pahala orang mati syahid. Tapi kalau ada tujuan lain, pengen dapat harta rampasan perang misalnya, atau pengen disebut dia ini orang yang jagoan, orang yang hebat, atau pengen supaya dia jadi sejarah nanti diceritakan oleh orang yang selanjutnya, maka tidak dapat apa-apa.
Kata Nabi, rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lam biniyatih. Berapa banyak orang yang mati di medan perang, tapi Allah yang paling tahu niatnya. Jadi belum tentu dapat pahala orang mati. Jadi mahal harganya. Orang yang di akhir zaman ini diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Didiskon besar-besaran. Kata Allah, kalau mau dapat pahala mati syahid untuk orang akhir zaman, sudahlah, tidak perlu bawa pedang dah. Tidak perlu bawa tombak sudah. Tidak perlu ke medan perang. Kalian bisa dapatkan pahala mati syahid cukup dengan misalnya siwak. Dapat dah pahala mati syahid. Sunnah Nabi kan siwak itu ya. Dapat pahala mati syahid. Cukup dengan kalian mengamalkan masuk kamar mandi dengan kaki kiri misalnya. Sunnah Nabi ya. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Masuk kamar mandi dalam keadaan tutup kepala. Masuk kamar mandi dalam keadaan pakai alas kaki. Kemudian dalam keadaan tenang, jangan ribut. Duduk dalam keadaan miring. Ya Allah, di dalam kamar mandi aja berapa pahala mati syahid yang bisa kita dapatkan. Belum di tempat tidur, adab-adab tidur lagi dikerjakan. Belum di masjid, belum di majelis, belum di tempat-tempat yang lain, makan, minum dan segala macam. Ambil sebanyak-banyaknya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah harga yang mahal ini dimurahi oleh Allah Subhanahu wa taala, didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapinya kada mau ngambil, berarti orang apa namanya? Orang apa tadi? Orang yang bodoh. Sama layaknya seperti harga yang 1 miliar dijual 1 juta, nya kada mau nukari. Padahal sunnah Nabi lebih mahal dari 1 miliar dan dapatkannya lebih murah dari 1 juta, kan gitu. Kan siwak tuh nukar berapa siwak? 15.000. Siwak harganya berapa? 15.000, pian pakai setahun kada habis. Kecuali ditaguk siwaknya baru habis. Bayangkan setiap hari bisa dapat pahala mati syah 15.000, subhanallah. Dah habis-habis. Yang belum punya siwak, beli siwak ya. Ini bulan kelahiran Nabi. Saya niat, ya Allah, saya mau beli siwak, mau ngamalkan sunnah siwak sebagai saya penghormatan kepada Rasulullah SAW dan bentuk cinta saya kepada Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, yang belum punya siwak beli siwak, yang belum ngamalkan siwak maka niatkan mau ngamalkan siwak dan sunnah Nabi yang lainnya. Gampang sunnah Nabi, murah, tapi pahalanya besar. Mumpung bulan Maulid nih, manfaatkan momen ini untuk kita mempelajari lagi sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah. Insya Allah Allah akan kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta dengan aku maka berhak bersama aku nanti di dalam surga. Kita ini yang kada bawa parak Nabi, bawa parak siapa? Tidak ada. Tempat paling aman di akhirat itu tempat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada. Kemana-mana cari tempat yang paling nyaman, paling aman, paling untung adalah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman orang rebutan kan di akhirat itu dekat dengan Nabi, rebutan. Sekarang kita mulai posisi kita di mana kan itu kira-kira di akhirat itu, rebutan. Jangankan orang biasa, nabi-nabi rebutan pengen dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Para nabi-nabi rebutan. Nabi Adam ngomong, ana aula bika ya Muhammad. Saya orang paling berhak dekat dengan engkau wahai Muhammad. Kenapa? Karena saya adalah Abul Bashar. Saya bapaknya manusia semuanya. Jadi Nabi Ibrahim tidak bisa dong. Saya yang paling berhak dekat. Ana aula bik. Saya yang paling berhak dekat denganmu wahai. Kenapa? Saya bapakmu. Karena Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim, nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Isa, tidak bisa. Ana aula bika ya Muhammad. Saya orang paling berhak dengan dekat dengan engkau wahai Muhammad. Kenapa? Laisa baini wa bainaka nabi. Tidak ada antara saya dan kamu di sela saya dengan Nabi, tidak ada. Habis saya kamu yang jadi Nabi. Tidak ada nabi-nabi di antara kita yang memisahkan antara kita, tidak ada. Maka saya orang paling berhak dengan kamu. Bayangkan nabi-nabi berabut. Di mana tempat kita pada saat itu? Kalau mau dekat dengan Nabi, ya itu kunci sunnah Nabi kita pegang kuat-kuat.
Kita lihat para ulama kita, tidak ada di antara mereka yang menyia-nyiakan sunnah Nabi, tidak ada. Cari ulama siapa yang kita kenal, Habib Abdul Haddad, semua sunnah Nabi dikerjakan. Tidak ada satupun sunnah Nabi yang tidak pernah dikerjakan Habib Abdul Haddad, tidak ada. Semuanya kecuali satu, kata beliau apa? Manjangkan rambut. Karena beliau bilang saya kurang tahu pasti bagaimana bentuk panjangnya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dikatakan oleh anak beliau riwayatnya di akhir umurnya beliau meninggal rambutnya panjang. Jadi semua sunnah Nabi dah diamalkan oleh Habib Abdullah Haddad. Habib Ali Habsyi sama yang kita baca Maulid Habsyi. Waduh, Habib Ali Habsyi itu kalau memakai pakaian tidak sesuai dengan sunnah kada nyaman. Habib Ali Habsyi memakai baju jubah lupa baca doa, atau salah pakai tangan sebelah kiri dulu baru kanan, itu tidak nyaman. Jadi beliau apa? Dilepas lagi, dipakai lagi, baru dipakai dengan sunnah-sunnahnya, baru nyaman dipakai. Itu mereka para ulama. Tidak ada di antara mereka menyanyikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang yang lebih membutuhkan dengan sunnah Nabi. Dan Allah jadikan kita, tanamkan di hati kita kecintaan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan Nabi di dalam rumah kita. Kata Nabi dalam riwayat yang lain hadisnya, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkanku kembali. Jadi kalau kita hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, berarti kita menghidupkan Nabi di dalam rumah kita. Kalau sudah Nabi hidup di dalam rumah kita, kada bakal ada musibah masuk. Tidak bakal ada bala yang masuk. Kenapa? Karena kata Allah, wa makana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu golongan selama engkau berada di dalamnya, wahai Muhammad. Jadi selama Nabi ada di dalam kelompok tadi, tidak akan Allah mengazab kelompok tersebut. Bila kita hidupkan sunnah Nabi di rumah kita, berarti kita menghidupkan Nabi di rumah kita. Kalau Nabi hidup di rumah kita, jauh dari bala, jauh dari musibah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bayangkan kayak perjuangan Rasulullah SAW untuk kita, perjuangan Nabi untuk kita dunia, lebih-lebih di akhirat. Singgasana Nabi itu nganggur di akhirat. Yang lain para nabi-nabi yang lain singgasananya diisi oleh mereka semua, duduk semuanya, kecuali singgasana Nabi kosong. Kenapa? Nabi di mana? Nabi bolak-balik ngurusi umat. Yang mana ada umat perlu pertolongan, maka di situ Nabi akan ada di samping umat tadi itu. Bilanya perlu pertolongan di jembatan sirat, Nabi ada di sirat. Bilanya perlu pertolongan di timbangan, Nabi akan ada di timbangan. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ngomong ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah, berikan saya syafaat nanti di hari kiamat. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Apa jawaban Nabi? Ana fa'il insyaallah, saya akan lakukan insyaallah. Terus kata Sayyidina Anas, kalau begitu nanti ya Rasulullah, saya nemui engkau di mana? Manusia banyak di akhirat itu. Di mana saya akan menemukan engkau ya Rasulullah? Ujar Nabi, kamu temui saya pertama indas sirat, di jembatan Shiratal Mustaqim. Saya akan ada di situ. Fa in lam ajidak ya Rasulullah, kalau seandainya saya tidak ketemu engkau di jembatan sirat, maka di mana? Fa indal mizan, kata Nabi, saya ada di mizan. Fa in lam ajidak ya Rasulullah, kalau tidak ketemu juga di mizan, maka di mana? Indal haud, saya ada di telaga saya, kata Nabi. Fa inni lam ukhti hadhihi thalathah mawadhi', saya tidak akan luput dari 3 tempat ini. Kalau tidak di sirat, di mizan, tidak di mizan, di haud. 3 tempat ini, kata Nabi. Saking Nabi itu bolak-balik mengurusi umat. Tidak mau Nabi ada satupun umat beliau yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan luput daripada 3 tempat ini. Kalau sudah ada orang di sirat tidak ketemu Nabi, di mizan tidak ketemu Nabi, dah alamat masuk neraka berarti orang itu. Karena orang yang selamat itu pasti ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat. Apabila kada melihat wajah Nabi di akhirat, berarti orang ini pasti masuk neraka. Tidak bisa. Harus ketemu dengan Nabi. Kata Nabi berkata kepada Sayyidina Aisyah, ya Aisyah, wainul liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bertemu wajahku nanti di hari kiamat. Binasa orang yang tidak menemukan wajahku di hari kiamat.
wajahku yang indah ini. Kata Sayyidina Aisyah ketika melihat wajah Nabi bercahaya, ma adwa'a wajhak ya Rasulullah wa ma anwara wajhak ya Rasulullah. Betapa bercahayanya wajahmu ya Rasulullah, betapa terang benderangnya wajahmu ya Rasulullah. Ujar Nabi, wailun liman la yarani yaumil qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Oh Aisyah, masuk neraka berarti orang itu kalau tidak ketemu saya di hari kiamat. Kata Aisyah, man la yaraka yaumil qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak bisa ketemu wajahmu nanti di hari kiamat? Ujar Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang namaku disebutkan di hadapan dia, dia tidak mau bersalawat sama saya. Orang yang apabila mukjizatku diceritakan di hadapan dia, dia tidak mau bersalawat kepada saya. Orang yang ketika sirahku, kemudian akhlakku dan hal-hal yang berkaitan tentang diriku diceritakan di hadapan dia, enggan dia menggerakkan mulutnya, membuka mulutnya untuk bersalawat kepadaku. Orang ini orang yang tidak pantas melihat wajahku nanti di hari kiamat. Berarti kalau ada lihat Nabi apa? Binasa, hancur, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya akhta'a tariqal jannah. Disebutkan di hadapan dia, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Orang ini salah pilih jalan mau masuk surga. Salah jalan mau masuk surga, salah jalan. Jalannya salah, jalan surga ya ini sudah. Sunnah Nabi dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli salawat, orang yang gemar bersalawat kepada Nabi, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu pujian-pujian keluar dari mulut kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan kita orang yang cinta dengan sunnah-sunnah Nabi, gemar dengan sunnah-sunnah Nabi. Allah berikan kekuatan kita mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Nabi bangga dengan kita, senang dengan kita. Kita menjadi penyejuk jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dan para habib kita senantiasa sehat wal afiah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah, berikan sehat wal afiah. Tidak keluar kita dari bulan Maulid ini kecuali kita dapat kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang meninggal dunia, di antaranya anak Habib Razak tadi sebutkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tadi sebagai tabungan orang tuanya insyaallah ya, yang berikan syafaat kepada orang tuanya, dijadikan yang menggiring orang tuanya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sakit mertua daripada guru kita Habib Hashim diberikan kesembuhan segera insyaallah, dan yang sakit di antara keluarga kita semuanya diberikan kesembuhan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat diberikan terus dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya utang digampangkan bayar utang insyaallah. Yang punya kesusahan dimudahkan kesusahannya. Yang diberikan, yang macet rezekinya diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah
الإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من كم إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرافنا على لظى أسرافنا فتوب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن من روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء. سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم ومنكم تقبل